your grace I come, fearlessly I will enter in. It's only by your grace, only by your grace I come. It's only by your grace, only by your grace. Mercy flows down like a rushing water. It's only by your grace, only by your grace I come. And mercy poured out from a loving Father. It's only by your grace, only by your grace I come. Jesus' blood has washed my heart. It's only by your grace, only by your grace I come. And here I stand, victorious. It's only by your grace, only by your grace. Mercy flows down like a rushing water. It's only by your grace, only by your grace I come. Mercy poured out from a loving Father. It's only by your grace, only by your grace I come. Oh, I come to you. Oh, glory, I come receive all you have. Now I receive you say. Now I receive your mercy, poured out freely, poured out freely. Now I receive your mercy, everlasting, everlasting. Now I receive your mercy, poured out freely. Now I receive your mercy, everlasting. Mercy flows down like a rushing water. It's only by your grace, only by your grace. Mercy poured out from a loving Father. It's only by your grace, only by your grace. Mercy flows down like a rushing water. It's only by your grace, only by your grace I come. And mercy poured out from a loving Father. It's only by your grace, only by your grace I come. Oh Jesus, it's only by your grace, only by your grace I come. Hey, yeah. It's only by your grace, only by your grace I come. Yes. Hallelujah. Oh, hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord.
Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the foe. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song, and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song, and crown him Lord of all. 할렐루야. 또락 한인교회 주일 예배 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 우리 다 같이 찬양 드리시면서 우리 하나님 기쁘게 이 아침 영광 돌리길 원합니다. Hey! Oh, 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 wow. Whoa, whoa. Come on! Hey! Hey! 1, 2, 3, 4. 좋으신 하나님이 저와 영원히. 아주 좋으신 하나님이 저와 영원히. 각 나라 Let's go Let's go 각 나라 족속과 백성 파고 세상 모든 세대 영원토록 주 경배해. 할렐루야 할렐루야 주 경배해. 주 하나님 아주 경배해. 할렐루야 아주 경배해. 주 하나님. Hey, you are good. Hey. I said you are good. Come on, let's do it in English. Come on, come on. 1, 2, 3, 4. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey, woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. 아시는 분들? We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hey, we worship you for who you are. I say you are good. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good.
Yes you are, yes you are, yes you are. Woo! You are good all the time, all the time. You are good. Woo! You are good all the time. I said all the time. You are good. Come on. Hey. Let's do it. Come on. 다 함께 좋으신 하나님, 좋으신 하나님. 후! 각 나라 족속과 백성과 everybody 백사 모든 세대 영원토록 주경배해. 할렐루야 할렐루야 주경배해. 주 하나님 주 하나님 주 하나님 주님 좋으신 하나님 감사 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 감사. We thank you thank you thank you Lord. Hallelujah hallelujah. Hey hallelujah. Woo. 내 마음을 가득 채운 주 향한 찬양과 사랑 어떻게 표현할 수 있나. 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백합니다. 아시는 분들 같이 부르십니다. 주 사랑해요 온 맘 다하여 축복합니다. 말로 다 할 수 없어. 오 주 사랑해요 찬양 받아주소서. 수많은 멜로디로 수많은 멜로디와 찬양들을 드렸지만 다시 고백하길 원하네. hey! 주님은 나의 사랑 삶의 중심 되시오니 주를 찬양합니다. 주를 사랑해요 온 맘 다하여 말로 다 할 수 없어. 오 주 사랑해요 찬양 받아주소서. 아멘. 박수. 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요. 아멘. 주님 사랑 Thank you for the moment that I come to say to you, Lord, that I love you. 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요. 주님만 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요. I say wow, wow, 주 사랑해요 온 맘 다하여. I say 말로 다 할 수 없어. 주 사랑해요 다시 고백합니다. 주 사랑해요 주 사랑해요 온 맘 다하여 말로 다 할 수 없어. 주 사랑해요
찬양 받아 주소서. 아멘. 지금 이 시간 우리의 찬양들을 하나님이 받고 계세요. 할렐루야. When I say Jesus, you say 사랑. Jesus. When I say Jesus, you say son. So, sorry. When I say Jesus, you say 사랑. Jesus. Jesus. When I say Jesus, you say 사랑. Jesus. Jesus. Hey, amen. 소리 질러. 아멘. 주님께 영광을 돌립시다. Let's give God all the glory. Amen. 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟게 네. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷겠네. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네. 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷겠네. 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷겠네. 우리는 걷겠네. 주와 함께 같이 걸어가리. 주와 함께 늘 걸어가리. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, a strong hearts are broken, and blind eyes are open. I am living by faith. Woo! And nothing is impossible. Yeah. Yeah, 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 yeah. Amen. I'm not gonna live by what I see.
gonna live by what I feel. Amen. Cause I deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything, yeah. Through you I can do anything. I can do all things. I'm living by faith, and nothing is impossible. And through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Woo! Nothing is impossible. Yeah, yeah. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel, yeah. Cause deep down I know, cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. And through you I can do anything, and I can do all things. I'm living by faith. Nothing is impossible, and through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 주님과 함께 불가능 가능해 됩니다. 할렐루야. 모든 것 예수님 함께 있으면 할 수 있습니다. 믿으십니까? 아멘. Cause I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. 나 믿었네, 믿었네. 나 믿네, 나 믿네, 예수가. 나 믿네, 나 믿네. 나 믿네, 나 믿네, 예수. Through you I can do anything. I can do all things. I am living by faith. Nothing is impossible. And through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. 주님 다 할 수 있네. 주님께 영광을 돌립시다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 귀한 찬양 받으신 하나님께 영광 돌립니다. 이 시간은 우리 온라인 헌금 안내를 해드리는 시간입니다. 우리 귀한 예물 하나님께 드리는데요. 온라인 헌금으로 우리가 지금 헌금을 드리고 있습니다. 그래서 보시는 바와 같이 www.therockanaheimkorean.com give www.therockanaheimkorean.com/give 이쪽으로 들어오셔서 여러분께서 각 항목이 잘 나뉘어져 있으니까요. 여러분께서 우리 한인 그 교회의 회중의 그 헌금 계좌로 바로 헌금을 온라인으로 해주시면 되겠습니다. 그리고 온라인이 불편하신 분들은 메일을 보내셔도 되고 그리고 또 개인적으로 주셔도 되는데 저하고 연락을 하셔서 저에게 연락을 먼저 주시면 자세히 안내를 해드리도록 하겠습니다. 우리 귀한 헌금 위해서 기도하시고 우리 찬양하면서 하나님께 예물 드리기 원합니다. 우리 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 은혜를 감사를 드립니다. 오늘 예배에
빈손으로 나오지 아니하고 귀한 예물 들고 나왔습니다. 아버지 하나님, 우리의 드리는 헌금을 받아 주옵소서. 이 예물을 가지고 우리가 정말 주의 복음을 증거하고 구제하는데 사용하고 지고 하나님 나라의 복음을 증거하는데 귀하게 쓰임받을 수 있도록 이 물질을 사용하여 주옵소서. 그리고 이 물질을 준비한 가정과 자녀와 사업과 직장을 하나님 복 내려 주시되 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 때려 주옵소서. 온 가족이 건강한 그러한 평안한 건강을 가지고 평안하게 하시며, 그리고 아버지 하나님, 이 코로나 위험으로부터 우리 온 성도들의 가정을 지켜 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 찬양 드리시면서 헌금 하나님께 드리시겠습니다. 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라. 사람 밑에 백합화요 빛나는 새벽별 주님 영영할 길 아주 없도다. 내 맘이 아플 적에 그 위로 되시며 나 외로울 때 좋은 주는 저 산 밑에 백화 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 몸이 모든 염려 이 세상 돌아가 나와 항상 같이 하여 주시고, 시험을 당할 때 악마의 계교를 즉시 물리치사 지켜지시네. 온 세상 날 겨루도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니. 주는 저 산 밑에 백화 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 맘을 다하여서 주님을 따르면 길이 나를 사랑하리니. 물불이 두렵지 않고 창검이 걷어내 주는 높은 산성 내 방패시라. 내 영혼 먹이시는 그날 누리고 나 친히 주를 뵙기 원하네. 주는 저 산 밑에 백화 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 주는 저 산 밑에 백화 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 할렐루야. 여러분 반갑습니다. 귀한 헌금, 찬양과 헌금을 우리 하나님께서 받으신 줄 믿습니다. 우리 한 주간 동안 잘 지내셨는지요? 저는 더락 한인교회 담임 목사 박정기 목사입니다. 여러분 반갑습니다. 그리고 이 예배에 참석하신 모든 분들 예수 그리스도의 이름으로 다시 한번 환영합니다. 우리 옆에 분들하고 우리 가족이지만은 또 웰컴에 또 하이파이브를 우리 다 같이 하면은 좋겠습니다. 예, 반갑습니다. 여러분 그 한 주간에 여러분 삶이 어떠셨는지요? 우리가 지금 긴 터널을 지나고 있습니다. 하지만 반드시 우리가 들어온 입구가 있으면 나가는 출구가 있다는 것을 여러분 기억하시고, 우리가 이 코비드-19의 이 긴 터널을 우리가 반드시 통과해서 정말로 이전보다 더 나은 그런 행복한 삶, 우리 하나님 섬기는 삶,
그리고 주님 오실 때까지 신랑을 준비하는 신부의 마음으로 그렇게 단장을 할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 부탁합니다. 아멘. 오늘은 여러분 제가 여러분과 같이 나누고 싶은 그 은혜의 말씀의 주제는 다시 오실 왕 예수, 곧 오실 왕 예수에 대해서 함께 은혜를 나누고자 합니다. 우리 폴스케어 사중복음 중에 마지막 시간이 되겠습니다. 우리 교회가 속해 있는 폴스케어 교단 첫 번째, 복음의 첫 번째는 구원자 되신 예수님, 두 번째는 성령 세례를 베푸시는 예수님, 세 번째는 치료자 예수님, 네 번째는 곧 오실 왕으로서의 예수님. 그래서 오늘은 네 번째 시간, 재림하시고 다시 오시고 그리고 우리를 영원한 천국으로 인도하시리라는 주님의 약속을 우리가 살펴보는 시간이 되겠습니다. 우리 본문 말씀, 제가 여러 본문 말씀을 오늘은 인용을 했습니다. 그런데 우리가 그 중에서도 요한복음 5장 26절에서 29절 말씀 먼저 보기를 원합니다. 요한복음 5장 26절에서 29절 말씀 먼저 보겠습니다. 우리 다 같이 큰 소리로 한번 읽겠습니다. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 그래서 심판의 부활로 나와서 어디에 갑니까? 바로 예수님, 다시 오시는 예수님 앞에 우리가 선다는 얘기가 되겠습니다. 그리고 오늘 여러 말씀 중에 다음 성경 구절 우리가 한번 읽어보기를 원해요. 다음 성경 구절은 아마도 마태복음 24장 30절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 24장 30절 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 인자라는 것은 예수님입니다. 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그때에 예수님께서 다시 오시는 그때에 모든 족속들이 통곡을 하며 구름을 타고 오시는 예수님을 우리가 본다라는 성경의 말씀이 되겠습니다. 그 다음 계시록 1장 7절 말씀, 요한계시록 1장 7절 말씀, 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈이, 모든 사람의 눈이 그를 보겠고, 예수님을 본다는 말씀이죠. 그를 찌른 자들도, 예수님을 찌른 자들도 볼 터이요 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여, 예수님을 인하여 애곡하리니 그러하리라. 구름을 타고 예수님이 오신다고 말씀을 하십니다. 그 다음 마태복음 26장 64절 말씀, 예수께서 가라사대 내가 말하였느니라. 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 아멘. 그리고 마지막으로 마가복음 13장 26절 그때에 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 오늘 말씀의 공통적인 주제는 다시 오시는 예수님에 대해서 증거하고 있는 성경의 구절들이었습니다. 예수님께서 다시 오실 때는, 앞으로 오실 때는 구름을 타고 모든 사람, 믿는 자나 안 믿는 자나 예수님이 다 다시
오시는 것을 눈으로 본다고 성경은 증거하고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 다시 오실 왕을 우리가 준비하고 예비하는, 맞이할 준비하고 예비하는 그런 살아있는 재림의 신앙, 예수님의 재림을 기다리는 신앙을 돈독히 하는 시간이 되기를 원합니다. 아멘. 성경은 하나님은 영이신이라고 말씀합니다. 인간은 하나님의 형상과 모양대로 지음을 받았기 때문에 영을 가진 존재라고 성경의 창세기는 얘기하고 있습니다. 이 불멸의 영혼이 육체라는 흙으로 된 집에 살고 있는 것이죠. 그런데 이 육체에서 영혼이 떠나면 죽음이 다가옵니다. 그러므로 죽은 사람은 육체에서 영혼이 떠난 사람이에요. 죽은 사람과 산 사람의 다른 점은 죽은 사람은 이 사지가 산 사람과는 같지만 죽은 사람은 모든 일에 반응이 없죠. 아무리 고함을 쳐도 대답도 못하죠. 무덤에 가서 죽은 사람을 한번 불러보세요. 죽은 사람이 대답을 합니까? 아니죠. 죽은 사람은 아무리 불러도 대답이 없습니다. 성경에 보면 사람은 영적인 존재로서 지음을 받았기 때문에 죽는다고 끝이 나는 게 아니라고 말합니다. 육체가 죽었다고 끝난 게 아니에요. 영혼은 살아있다는 겁니다. 종이를 불에 태우면 재로 남아있을 뿐이지만 우리 인간도 생명이 다하면 육체는 없어지나 그 영은 아주 이 우주에서 없어지는 것은 아니에요. 기다리고 있다가 예수님이 다시 오실 때 우리는 부활된 몸으로 예수님 앞에 나가서 그 두 번째 심판을 받게 되는 것입니다. 첫 번째, 죄로 인한 우리 인간의 실상에 대해서 제가 먼저 얘기를 하기를 원합니다. 사람이 죽으면 없어지지 않는다고 그랬죠. 죽으면 다른 사람과의 대화가 그칠 뿐이고 그 사람이 완전히 없어지는 것은 아닙니다. 조금까지 대화하던 사람이지만 죽으면 대화는 못해요. 죽음은 대화의 단절을 의미하죠. 죽은 사람을 아무리 불러도 대답하지 않습니다. 이와 같이 영이 죽은 사람은 하나님이 불러도 대답이 없습니다. 원래 인간은 하나님의 형상과 모양대로 침을 받았기 때문에 영적인 존재입니다. 우리가 먼저 이것을 기억해야 되겠습니다. 그런데 아담이 죄를 지음으로 말미암아 그 영이 죽었죠. 그리고 아담의 후손으로 태어난 사람들도 모두 다 영이 죽은 상태로 태어납니다. 영이 죽은 사람도 하나님이 불러도 대답하지 못합니다. 왜냐하면 이 영이 죽었기 때문에 그들은 복음, 복된 소식, 예수님이 우리에게 행하신 일을 듣고도 반응하지 않습니다. 영이 죽었기 때문이에요. 하나님의 말씀을 들어도 마음에 은혜가 되지 않습니다. 성령의 감동하심에 대한 반응도 없습니다. 십자가의 사랑을 깨닫지도 못합니다. 어디에서 와서 무엇 때문에 삶이 어디로 가는지 알지 못하고 길을 잃어버린 채 바람 부는 대로 물결치는 대로 방황을 하는 것이 예수 믿지 않고 영이 죽어있는 상태로 살아가는, 믿지 않는 그러한 사람들의 삶입니다. 여러분은 무엇 때문에 살고 있습니까? 라고 물으면 그냥 살아요 라고 대답을 하죠. 당신은 죽은 뒤에 희망이 있나요? 물으면 죽은 뒤에 희망이요? 그런 것이 있나요? 보통 이렇게 대답을 합니다. 그들이 잘 먹고 잘 입고 좋은 집에서 잘 산다고 할지라도 그런 눈에 보이는 환경은 잠시 잠깐 후면 다 사라지고 마는 그런 덧없는 것입니다. 우리의 영이 떠나면 아무리 화려한 환경이나 생활도 그림의 떡에 불과합니다. 전도서 5장 15절 말씀을 보면 그가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그가 나온 대로 돌아가고 수고하여 못 얻은 것을 아무것도 자기 손에 가지고 가지 못하리니 라고 말합니다. 이 세상에서 아무리 많은 재산을 모아도 죽을 때는 하나도 가져갈 수가 없습니다. 부귀, 영화, 명예, 권세 모든 것이
헛된 것이다 라고 하나님은 성경을 통해서 우리에게 말씀하고 계세요. 성경은 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니라고 히브리서 9장 27절은 말씀합니다. 그러므로 아담이 범죄한 후로 모든 인간은 하나님의 심판을 기다리고 있는 죄인입니다. 두 번째, 그런데 이런 인간들에게 구원을 베푸신 하나님에 대해서 제가 말씀드리길 원합니다. 하나님께서는 사람이 죽기를 원하지 않으셨습니다. 그러므로 사람이 죽어서 하나님을 몰라봐도 영은 멸하지 않으시고 아담과 하와를 위해 가죽옷을 지어서 입히셨습니다. 하나님께서 에덴 동산에서 어린 양을 잡아 가죽을 벗겨 아담과 하와에게 옷을 만들어 입힌 것은 예수님의 죽으심과 속죄하심을 상징하는 것입니다. 장차 우리 죄를 씻기 위하여 하나님의 어린이 양이신 예수님께서 피를 흘리고 죽임당하실 것을 상징적으로 보여주신 것입니다. 히브리서 9장 12절에 그리스도께서는 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 라고 말씀합니다. 이 말씀은 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 위한 영원한 속죄 제물, 화해의 제물이 되어 주셨다는 말씀입니다. 속죄제는 죄를 속하기 위해 드리는 제사인데 예수님께서는 자신의 피로 하나님께 속죄제를 드리셨습니다. 히브리서 9장 22절에 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라 라고 말합니다. 여러분, 아무리 우리가 윤리와 도덕적인 행위를 가지고 산다고 할지라도, 아무리 아름다운 종교와 의식을 행한다 할지라도 성경은 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다고 말합니다. 그런데 우리 스스로를 피를 흘리면 죽어버리고 말죠. 그러므로 죄 없으신 예수님께서 여러분과 나를 대신해서 피를 흘려주신 것입니다. 그러므로 여러분, 예수님이 십자가에서 죽으신 것은 여러분과 나를 위해서예요. 그대로 내버려두면 모두 다 죄값으로 영원히 지옥에 떨어질 수밖에 없는데 죄 없으신 예수님이 오셔서 죄 있는 여러분과 저를 대신해서 십자가에 달리신 것입니다. 예수님께서 십자가에서 당하신 고통이 얼마나 절박했던지 예수님은 이렇게 부르짖으셨어요. 하나님이여 하나님이여 어찌하여 나를 버리시나이까. 몸부림치는 절규죠. 그리고 난 다음 예수님께서는 다 이루었다라고 외칠 때에 우리의 모든 죄를 주님께서 도말해 버리고 말았던 것입니다. 그러므로 이제 예수님을 믿는 저와 여러분은 더 이상 아담의 자손이 아니에요. 성경은 말하기를 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 고린도후서 5장 17절에서 말씀하고 있습니다. 여러분은 예수 그리스도 안에 있기 때문에 이제 보통 사람이 아닙니다. 하나님의 자녀로 다시 회복이 되었습니다. 하나님은 이제 우리에게 무서운 심판자가 아니라 사랑이 많으시고 자비로운 아버지로서 저와 여러분과 함께 하고 계십니다. 예수님께서 우리의 죄를 다 청산하셨기 때문에 하나님께서 더 이상 심판하실 필요가 없습니다. 하나님은 이제 재판석에서 내려와서 예수 믿는 사람들에게 무서운 재판장이 아니라 친아버지가 되십니다. 여러분, 예수님을 믿어서 죄사함을 받고 하나님과 화목을 이루면 영혼이 잘 되었기 때문에 범사에도 잘 되고 강건하게 됩니다. 그래서 제가 계속
반복하며 강조하는 말씀이 요한3서 1장 2절 말씀이에요. 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 예수님을 믿고 우리 영혼이 잘되면 범사에 잘되고 강건한 삶을 살게 됩니다. 여러분 생각해 보세요. 죽었던 영혼이 살아나고 변화되었는데 어떻게 육신의 변화가 따라오지 않겠습니까? 당연히 육체도 건강하고 환경도 바뀌는 것입니다. 집주인이 바뀌면 집도 바뀌죠. 주인이 수종뱅이면 집에 숟가락까지 내려 앉지만은 그 집에 착실하고 근면한 사람이 주인으로 들어오면 그 집이 반질반질하고 윤기가 나고 생명이 넘치게 되는 것입니다. 이와 같이 우리 사람의 주인인 영혼이 변화를 받으면 우리의 환경도 자연히 변화가 됩니다. 여러분, 우리 모두가 예수님을 알고 믿고 영혼이 살아나고 하나님의 자녀가 되었으니까 영혼이 잘된 같이 범사에 잘되고 강건한 복을 누리는 것은 당연한 것입니다. 아멘. 세 번째로 우리를 위해 예비된 천국에 대해서 말씀을 드리길 원합니다. 여러분, 사람은 누구나 죽지만 죽은 후에는 반드시 심판이 기다리고 있다는 것을 알아야 됩니다. 무신론자들은 인간은 불멸의 영혼도 없고 하나님도 계시지 않고 천국도 없다고 주장을 합니다. 저 역시 예수님을 믿지 않았을 때는 이러한 생각을 가졌었습니다. 인간의 생명은 죽음으로써 모든 것이 끝나고 만다고 생각했던 거예요. 또 어떤 불가지론자들은 영혼 불멸도, 신도, 천국도, 지옥도 인간의 힘으로는 알 수 없다라고 말하는 사람도 있었습니다. 그러나 성경은 천국과 지옥이 반드시 있다는 것을 분명히 말씀하고 있다는 것을 나중에 성경을 통해서 저는 알게 되었습니다. 예수님께서 십자가에 달리실 때 예수님 옆에 매달린 강도가 예수여, 당신의 나라가 임하실 때에 나를 기억하옵소서, 이렇게 말했어요. 예수님의 대답은 이렇습니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 누가복음 23장 43절 말씀입니다. 즉 바로 이 시간에 강도 너는 예수인 나와 함께 죽지만 너는 낙원에 있을 것이다 라고 말씀을 하신 거예요. 그러면 예수님께 고백 안 한 사람은 어디에 갔을까요? 낙원의 반대는 지옥이 아니겠습니까? 지옥으로 떨어지고 만 것이죠. 사후세계에는 믿는 자는 낙원에 가고 믿지 않는 자는 지옥으로 가게 되어 있습니다. 여러분, 우리는 죽음 이후의 세계, 사후 세계의 실상을 분명히 알고 살아야 되겠습니다. 죽으면 그뿐이야 라고 생각한 것처럼 어리석은 게 없더라고요. 죽고 난 다음에 뭐 있겠느냐 하지만 천만의 말씀입니다. 우리 주님께서 우리에게 주신 말씀 중에 부자와 나사로, 거지 나사로의 이야기가 있습니다. 어떤 도시에 한 부자가 있는데 그는 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기며 살았어요. 자색 옷이라는 것은 높은 사람이 입는 옷이고요. 그때 당시에 베옷은 부자들이 입는 옷이었습니다. 그러므로 이 부자는 권력도 있고 많은 재물도 있었음을 시사하고 있어요. 그는 날마다 호화로운 잔치를 벌이고 날마다 즐기면서 살았습니다. 그런데 그 집 대문 밖에는 나사로라는 거지가 있었어요. 몸이 병이 들어서 일도 못하고 대문 앞에 드러누워 있으면서
부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 가지고 연명하고 살고 있던 그런 거렁뱅이였습니다. 그런데 어느 날 두 사람에게 죽음이 찾아왔던 거예요. 거지 나사로도 죽었고 부자도 죽었습니다. 거지 나사로가 죽자 종들이 와서 가만히 있대기에 뚫뚫 말아서 공동묘지에 던져버렸습니다. 그러나 성경은 그가 그 묘지에 있다고 말하지 않고 천사들이 와서 그를 받들어서 아브라함의 품, 곧 낙원으로 데려갔다고 성경은 말하고 있습니다. 거지 나사로는 이 땅에 살 동안 몸이 아프고 고통스러웠지만 그러한 고통 중에도 하나님을 경외했던 사람인 것 같아요. 그리고 부자가 죽었을 때는 사람들이 호화로운 장례를 치렀을 겁니다. 상여를 아름답게 꾸몄을 거고요. 수많은 종들이 왔다 갔다 하고 많은 사람들이 와서 조문을 하고 아름다운 묘지를 만들어서 비석을 세웠지만 성경은 그가 그 묘지에 있다고 말하지 않았습니다. 부자는 음부에 떨어져서 불꽃 가운데서 고통을 당한다고 말합니다. 부자는 불꽃 가운데 고통당하면서 아브라함에게 이렇게 소리 지릅니다. 나사로를 보내서 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 해 주십시오. 여러분, 얼마나 고통스러웠으면 그 냉수 한 대접도 아니고 냉수 한 방울을 원하겠습니까? 한 바가지를 원하는 게 아니라 한 방울만 찍어서 혀 끝에 묻혀달라고 간절히 부르짖는 거예요. 그만큼 음부는 괴롭다는 것입니다. 음부는 하나님이 계시지 않는 곳이죠. 생명의 빛이 사라진 곳이고 얼마나 고통스러운지 오늘 그 성경은 표현하고 있습니다. 제일 고통스러운 것은 너무나 괴로운데도 죽을 수가 없다는 것입니다. 죽을 수 있으면 없어지니까 모든 것이 끝날 것 같은데 이 영혼은 음부에 내려가서 죽을 수 없는 존재로 살아있는 거죠. 그래서 영혼이 죽을 수 있는 육체 속에 살고 있는데 이 영혼이 지옥에 떨어지면 지옥의 고통 가운데서 몸부림을 치게 되고 죽지 않는다는 말씀입니다. 무시무시한 말씀이에요. 그러므로 여러분, 절대로 지옥은 가서는 안 됩니다. 불꽃 가운데서 소금 치듯 하는 고통을 당하는 곳이 지옥이에요. 그곳에는 생명 대신 사망이 있고 기쁨과 즐거움 대신 슬픔과 고통이 있습니다. 그리고 다정한 교제 대신에 끝없는 고독과 고통이 있는 곳입니다. 모든 부정적인 세력이 꽉 들어차 있고 하나님은 계시지 않는 곳, 바로 그런 처참한 곳이 지옥입니다. 그러나 예수님을 믿는 사람에게는 천국이 예비되어 있습니다. 요한복음 3장 17절에서 18절 말씀 보면 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그러므로 예수님을 믿는 모든 사람은 그러한 무시무시한 지옥의 심판을 받지 않는다는 것입니다. 우리가 천당 올라가면 앞서거니 뒤서거니 하면서 한 자리에서 만나게 될 것이에요. 아이고 장로님 오셨네요. 아이고 권사님 오셨군요. 정말 다행입니다. 구역장님도 오셨네요. 아이고 근데 그 사람은 왜 못 왔죠? 교회만 왔다 갔다 했는데 그만 못 왔네요. 이 말씀은 엉터리는 못 가고 진짜는 다 천국 간다는 그 의미를 비유적으로 표현을 제가 했습니다.
바로 거기에서 예수 믿는 모든 부모, 형제, 자매들을 만난다는 약속이죠. 가족을 구원하려고 하는 이유는 천국에 올라갔는데 만약에 내 부모님이 못 올라와 있으면 얼마나 고통스럽겠습니까? 내 형제와 자매가 못 올라오고 음부에 떨어진 것을 생각하면 마음이 얼마나 아프겠어요? 그러므로 이 땅에 사는 동안에 열심히 부모, 형제, 자매, 친척, 자녀들을 예수님께로 인도해야 하는 것입니다. 여러분, 인생은 하나님께로 와서 이 땅에 살다가 하나님께로 돌아가는 것이 인생입니다. 이 땅의 부귀, 영화, 공명이 무슨 소용이 있겠습니까? 여러분, 우리의 과거의 시간을 돌아보세요. 부귀도 공명도 영화도 명예도 다 바람결에 지나가는 거라고 우리가 금방 깨달을 수가 있습니다. 그리고 오직 남은 것은 하나, 바로 예수님만 남습니다. 여러분, 예수님이 없는 인생은 껍데기만 있는 인생이에요. 텅 빈 껍데기로서 인생을 방황하면서 살다가 불안과 공포 중에서 죽음으로 떨어지고 마는 것입니다. 그러나 이제 모든 것은 다 떠나갔지만 예수 그리스도께서 날 위해서 십자가에서 죽고 날 위해서 죽었다가 부활하시고 날 위해서 천국을 예비해 놓았으니 예수님 한 분이 마음속에 날이 갈수록 더 보배롭게 되고 더 아름답게 되고 감사하고 감격하게 되는 것입니다. 여러분, 예수님 없는 인생은 살았다 하나 죽은 인생이요. 예수님 있는 인생은 죽어도 사는 인생입니다. 예수님께서는 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 라고 요한복음 11장 25절에서 말씀합니다. 부활의 날에 우리는 새 몸을 얻습니다. 하나님께서 입혀주신 새 몸을 입습니다. 그때 새 하늘과 새 땅, 새 예루살렘으로 들어가게 되는 것이죠. 그러나 하나님이 부르실 때 하나님께 나오지 아니하면 심판을 면할 도리가 없습니다. 사느냐, 죽느냐, 구원이냐, 심판이냐, 천국이냐, 지옥이냐가 여러분의 선택에 달려 있습니다. 여러분이 선택할 수 있는 권리가 있다는 것이 공정한 기회를 하나님께서 주신 겁니다. 예수님께서 말씀하시기를 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 라고 말씀하십니다. 요한복음 3장 20절 말씀. 아직 예수님을 구주로 영접하지 않으신 분은 오늘 예수님을 믿고 영접하십시오. 그리고 예수님을 믿는 분도 매일매일 주님을 바라보고 그리스도 안에 굳세게 서서 하나님께 영광을 돌리고 살다가 천국에서 우리 다 같이 만나기를 예수님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그래서 마지막으로 정리를 하겠습니다. 예수님은 지금 오늘 이 시간까지는 안 오셨어요. 그죠? 왜냐하면 예수님이 다시 오시는 그때 구름 타고 오시는데 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 다 눈으로 볼 수 있게 내려오신다고 성경은 말씀합니다. 어떤 분이 그러한 우스갯소리를 합니다. 옛날에는 이 말이 정말 과학적으로 가능할까라고 생각을 했었대요. 의심을 했었는데 지금은 의심하지 않는데요. 그래서 제가 왜 의심하지 않으세요? 그랬더니 예수님이 전 세계 어디로도 재림을 하셔도 유튜브로 실시간 라이브 방송되는 시대가 됐대요. 그러니까 예수님이 오시는 거를 누구든지 다 같이 볼 수 있을 거 아니겠느냐. 그래서 제가 한참 웃었습니다. 방법이 어땠든 간에 성경은 그대로
그 말씀대로 이루어질 것입니다. 예수님은 곧 다시 오십니다. 그런데 그 이전에 먼저 예수님 믿고 구원을 받지 못했으면 예수님 오신 다음에는 믿으려고 해도 too late. 안 돼요. 예수님은 말씀하세요. 내가 오기 전에 다 구원받고 신랑을 맞이하는 신부처럼 예비하고 있으라고 예수님은 말씀을 하십니다. 그래서 오늘 이 예배에 참석하는 성도 여러분, 곧 오실 왕 예수님을 기다리며 두렵고 떨리는 마음으로 믿음 생활 철저하게 하시고, 부모와 자녀와 우리 친척들 가운데 아직도 예수 안 믿는 사람이 있다면 그들을 위해서 기도하며 빨리 예수 믿게 해서 그들의 영혼을 구원해서 우리가 천국에서 다 같이 만날 수 있는 그런 귀한 은혜를 다 누리시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 그래서 우리가 다 천국에서 즐겁고 행복하게 영원히 사는 그날을 우리가 고대하며 꿈꾸며 다시 오실 왕 예수님을 기다리는 그러한 재림의 신앙을 가지고 앞으로 열심히 신앙생활하며 살아나가야 되겠습니다. 아멘. 우리 이 시간 기도하고 말씀을 마치길 원합니다. 기도합니다. 살아계신 아버지 하나님, 귀한 말씀을 통해서 곧 오실 왕 우리 예수님, 바로 그분을 고대하며 기다리며 신앙의 준비를 하며 바른 신앙 가지고 믿음 가지고 기도하며 주의 믿지 않는 가족들부터 하나님 앞으로 인도하라는 귀한 말씀을 주시니 감사합니다. 우리는 연약합니다. 부족합니다. 하지만 담대히 이 말을 전하기를 원합니다. 예수 믿고 천국 갑시다. 이 말씀, 이 복된 소식을 증거하는 우리들 되게 하여 주옵소서. 계속해서 기도합니다. 코비드-19, 이 코로나 바이러스 때문에 우리가 격리가 되어서 정말 우리가 이렇게 제한된 생활을 하며 교회에서도 모이지 못하고 온라인으로 예배드리며 견뎌내고 있습니다. 아버지 하나님, 우리가 어디에서 모여서 어떠한 방법으로 예배를 드리든지 하늘에 계신 하나님 기뻐 받아주시고 우리에게 드리는 온라인 예배를 통해서도 하나님 영광 받아주시며 우리의 신앙생활이 바르게 되도록 도와주시옵소서. 우리 성도님들 코로나 위험으로부터 지켜주시고 이제 이곳 캘리포니아는 날씨가 오늘 무척 더워진다고 합니다. 그리고 이제 산타아나 열풍으로 인해서 또 그러한 더위가 시작되고 무더운 열풍이 불어 제끼는 시즌이 왔습니다. 벌레도 많아지고 그 기온도 습해지면서 많은 질병이 이렇게 엄습할 그런 계절이 왔는데 하나님께서 이 모든 재앙은 성령의 능력으로 다 막아주시고 우리 성도님들이 어디에서 무슨 생활을 하든지 하나님께서 지켜주시며 어디를 가든지 하나님께 영광 돌리는 삶을 살게 하시고 재정적으로 부족하지 않게 하시며 온 가족이 건강하게 하나님 예수 그리스도의 복음을 증거하며 살아가고 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가는 우리 성도님들 될 수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서. 오늘 귀한 말씀 마음에 새기고 한 주간을 정말 그리고 앞으로의 남은 여생을 다시 오실 왕 예수님을 기다리며 고대하며 살겠습니다. 하나님 우리의 믿음 흔들리지 않게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 광고 말씀 드립니다. 여러분 우리 오늘부터 일부 예배에 업로드가 됩니다. 그래서 7시 예배 한국어로 올라가고요. 그리고 11시 15분 예배는 영어 예배가 올라가겠습니다. 그래서 예배 사회는 우리 제가 보고 우리 더락 한인교회에서 주최하는 영어 예배이기 때문에 여러분 우리 자녀들과 같이 예배 드릴 수 있을 것 같아요.
우리가 시작하는 단계에서 메시지를 증거하시는 분은 우리 담임 목사님, 시니어 패스터 제리 디얼맨 목사님의 메시지로 준비를 하겠습니다. 그리고 메시지도 한 15분 이내에 짧은 메시지로 준비해서 성경을 chapter by chapter 쭉 풀어가는 그러한 메시지로 준비를 하려고 합니다. 여러분 정말 예배 참석 안 했던 우리 자녀들이나 영어권에 있는 우리 주위에 있는 사람들도 우리 이 온라인 예배 The Rock 한인교회에서 주최하는 영어 예배에 다 초대를 함으로 말미암아 그들의 영혼이 정말 예수님의 이름으로 구원받는 그러한 귀한 놀라운 역사가 일어나기를 우리 다 같이 기도하며 영어 예배를 드려야 되겠습니다. 그래서 오늘 이제 올라가는 지금 이 예배가 올라간 이후에 오후에 영어 예배가 올라가니까요. 여러분 확인해 주시고 그 유튜브 웹사이트는 유튜브에 들어오셔서 Korean The Rock 이라고 치시면은 찾으실 수 있습니다. Korean The Rock. 그리고 제가 화면에 지금 링크로 이렇게 그 링크가 자막으로 올라가도록 지금 하고 있으니까요. 그걸 보시고 유튜브 들어오셔서 보시면 되고 그 링크를 퍼서 날라주시면 되겠습니다. 그래서 알림 설정과 그리고 구독을 눌러주셔서 매주 이것이 업로드 될 때마다 여러분에게 자동적으로 연락이 갈 수 있도록 조치를 취해 주시고 확인을 해 주셔야 될 것 같아요. 유튜브에서 에러가 많이 나고 있다고 합니다. 그러니까는 수시로 확인을 해 주시면 고맙겠습니다. 일단 장기적으로 12월 달까지는 온라인 예배로 계속 진행이 될 것 같아요. 지금 상황이 건물에서 모이는 그것이 쉽게 풀리지 않고 있는 것 같습니다. 하지만 여러분 그런다 할지라도 우리는 계속해서 온라인으로 예배드리고 또 주일날 가능한 가정은 이제 가정교회로 그래서 우리 교회에서 홈처치라는 것을 시작을 했습니다. 가정마다 영적인 지도자를 세워서 그분이 온라인 예배 이 예배의 사회를 보고 온라인 설교로 메시지를 듣는 이 가정교회를 시작을 하고 이것은 팬데믹 현상이 끝나도 우리는 홈처치 시스템을 계속 온 교회가 갈 것 같아요. 영어권이건 스페니쉬건 베트남이건 우리 한국어권이건 파키스탄권이건 모든 민족이 각자 자기의 언어로 이 홈처치 사역에 우리가 비전을 가지고 이제 뛰어듭니다. 자격은 여러분 홈처치의 그 패스터로서의 역할을 감당하기 위해서 서티피케이트 과정을 여러분이 이수하시고 그리고 백그라운드 체크업도 하고 크리미널 백그라운드와 그런 성적인 범죄에 기록이 있는가 체크업을 하고 리더로서 자질이 되었는가 준비를 한 사람들에 한해서 트레이닝이 시작이 됩니다. 그래서 자세한 그러한 그 더욱 자세한 신청서는 www.therockanaheim.com에 들어오셔서 그 홈처치라는 그 곳을 클릭을 하시면 거기에 대한 설명과 그리고 홈처치를 집에서 호스트를 하고 리더가 되기 위한 그런 신청서가 인터넷에 잘 준비되어 있습니다. 만약에 여러분이 도움이 필요하시면 저에게 연락을 주세요. 그래서 제가 도와드리도록 하겠습니다. 곧 한국말 버전으로도 우리 웹사이트에 올리도록 하겠습니다. 조금 시간은 걸리지만 그렇게 해서 한국 이민교회에서는 구역이라는 시스템으로 그렇게 하고 있죠. 우리는 표현을 홈처치라는 표현으로 조금 더 교회 모임의 기능이 강조된 소그룹 셀 모임을 우리가
이제는 앞으로 계속해서 초대교회에 했던 사역처럼 하려고 합니다. 그래서 여러분 위에서 기도해 주시고 또 우리 한인교회에서도 많은 교회 개척하는 가정교회를 개척하는 리더들이 나올 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 우리 교회의 부흥을 위해서도 계속해서 기도해 주시고요. 우리 마지막으로 축대함으로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 넓고 크신 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령님의 놀라운 능력, 인도, 역사, 내주 우리를 가이드하시는 그 모든 능력이 곧 오실 왕 예수님을 기다리는 우리의 이 믿음을 더욱 곤고히 하고자 하는 그런 우리 성도님들 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를 예수님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 네, 여러분 예배를 마쳤습니다. 한 주간 또 우리 승리하고 우리 잠시 뒤에 있을 영어 예배에서 또 우리 같이 만나요.